بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک بالحق الحسن والحسین وامہ وابیہ وجدہ وبنی وفرد ونی وانفی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، قابل سعادت احترام سادات عظام اور اولیاء کرام کے تمام عقیدت مند، آپ کی خدمت میں سلام مسنون۔ گزشتہ کچھ 4-5 سال سے کوئی مذہبی انتہا پسندوں نے صوفی سنی سادات کے خلاف ایک منظم تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کے نسب پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے نسب کی تردید کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا کہ اچھائی اور برائی یہ شروع سے چل رہی ہے۔ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے مخالف بڑا سخت ترین مخالف تھا نمرود، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نیک تھے، تو اللہ کے رسول تھے، اسی طرح ہر نبی کے دور میں ان کا ایک سخت بدترین مخالف تھا، لیکن ظاہر ہے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نبی، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور وہ جو ان کے مخالفین تھے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور وہ تاریخ کا سیاہ باب بن چکے ہیں۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تمام جو لوگ تھے ان کے مخالف تھے، تمام مولوی، قاضی، بادشاہ، بڑے بڑے امیر، فتویٰ بھی دیا آپ پہ کفر کا، لیکن اب ان کا نام تاریخ کا سیاہ باب کا حصہ ہے جو ان کے مخالفین تھے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں ان کے مزار پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اسی طرح جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں جب ان کا وصال ہو گیا، ان کی زندگی میں بھی سارے مولوی حضرات ان کے مخالف تھے، بڑے بڑے امیر چودھری، بڑے لوگ ان کے مخالف تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، اور اگر نہ ہی ہم اس کو شہر قصور میں دفن ہونے دیں گے۔ تو جنازہ پڑھا رہا، انہوں نے شہر سے 3 میل دور چھوڑ گیا آ کے، ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ پوری منظم بلوہ بول کے ان کا جنازہ اٹھا کے شہر سے باہر رکھوا دیا۔ تو لاہور سے مولانا سید زاہد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، تشریف لے گئے، تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جب جہاں اب مزار ہے آپ کا، اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ وہ شہر تباہ ہو گیا، جہاں مزار ہے آپ کا وہاں شہر بس گیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک اچھائی اور برائی، یہ دونوں طرز فکر جو ہیں یہ چل رہی ہے۔ جو پاک باطن لوگ ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ سعودی عرب میں ہوں، عراق میں ہوں، ایران میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں، ان کی ایک طرز فکر ہے، وہ اپنی اسی طرز فکر کی وجہ سے ایک ہے۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں، وہ چور ہوں، چکے ہوں، جو بھی کوئی مسلک کے لوگ ہیں، ایک مسلک ہے ان کا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، ان کی سوچ ملتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں ابو شریف کا جو معاملہ ہے، یہاں پہ سادات کے جو سجادہ نشین ہیں وہ 2 ہیں، ایک زمرد بخاری ہیں اور ایک مخدوم سلطان جہانی بخاری صاحب ہیں، اور ایک چیف آف سادات مخدوم مزمل اون بخاری ہیں۔ مزمل اون بخاری یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سروس میں ہیں، بڑے با اخلاق لوگ ہیں۔ سلطان جہانی بخاری صاحب ہیں، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہے، دوسرا وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو اس گروپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اٹیچ، دوسرا گروپ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں کہتا، ان کے نسب پہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ اب اگر وہ کوئی ان میں سے کوئی مسجد، مثلا میں مسجد جاتا ہوں تو 5-7 لوگ ایک بلوے کی شکل میں آ جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنا اور اس کو غلط قوم سے پکارنا، اس پہ تانے کسنا، تو یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کس طرح کی یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے فیس بک پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ جی یہ سید نہیں ہے، فلانا سید نہیں ہے، فلاں سید نہیں ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے 4-5 لوگ ہیں، ایک محسن صاحب ہیں جو آرمی میں سپاہی ہیں، یہ ان کے سرپرست ہیں، ایک فدا موسوی صاحب ہیں، ایک کوئی خرم ہے اسلام آباد سے، وہ انگوٹھیاں وغیرہ بھی بیچتے ہیں وہاں، ان کی کوئی
आपारा मार्केट में कोई दुकान है इनकी, एक दो चार और लोग हैं इनके साथ शामिल हैं। इन्होंने, आप इनके फेसबुक के पेजेस देख लें, इनकी टाइम लाइन चेक करें, कोई आपको मुस्बत चीज़ कम नहीं मिलेगी। जो इन्होंने किया हुआ है, तमाम सादात का, असली सादात के ख़िलाफ़ इन्होंने ना पोस्टें लगा रखी हैं कि ये भी सैयद नहीं है, वो भी सैयद नहीं है। यार आप क्या फरिश्ते हैं? कोई अल्लाह के नाउज़ बिल्लाह नबी हैं? आप हैं क्या? किसी को शहादत से निकालने वाले, किसी की शहादत पे एतराज़ करने वाले, आपको किसने क्या अथॉरिटी दी है कि आप किसी को भी निकाल दें जो आपके मुखालिफ है, जिसको आप, जो आपके ज़हनी इस्तात नहीं रखता आपके मुताबिक, या आपके मिजाज के मुताबिक उसका मिजाज नहीं है, जो आपके मसलक का नहीं है, तो वो बस सैयद ही नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, और उसको कत्ल की धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम सादात कराम से कि कोई भी जब कोई किसी पे कोई एतराज़ करता है तो उसके सारे पहलुओं को आप ज़रूर तवज्जो के साथ देखें कि जो एतराज़ कर रहा है वो क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसकी हैसियत अपनी क्या है, इल्मी अदबी हैसियत क्या है, और जिस पे एतराज़ किया जा रहा है, जो इनकी नफ़रत का निशाना बन रहा है, उसकी दीनी इल्मी मजहबी खिदमात क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। अब ये तो कर देते हैं ना एतराज़, अब किसी के पास को कागज़ पे लिखा हुआ शजरा को सबूत नहीं होता, ना ही किसी शनाख्ती कार्ड पे उसका सैयद लिखा हुआ ना हो तो वो सैयद नहीं है। ये क्या एतराज़ है इनके? अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। असील मुर्गा जो है ना वो दूर से देखा जाता है कि ये असील मुर्गा है, फार्मी मुर्गे का पता चल जाता है ये देसी मुर्गा है। इसी तरह हर जानवर की नस्ल का पता चल जाता है। क्या सादात की शक्ल सूरत और उनकी अदात व अतवार से पता नहीं चलता? सादात की खसलत, शक्ल सूरत, उनकी खूबियों से ही पता चल जाता है, उनकी पहचान हो जाती है कि ये सैयद है। तो आप मेहरबानी करें, किसी पे ऐसे एतराज़ ना करें, ना किसी की सियादत पे। तो अल्लाह से डरें, अल्लाह के रसूल से खौफ करें। आप क्यों अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिए आप लोगों ने? तो मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान के इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, FIA के साथ साइबर विंग से, कि आप मेहरबानी करें, इस पे कंट्रोल करें। ये जो मजहबी इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं लोग, ये आने वाले दिनों में बहुत ख़तरनाक साबित होगा। एक दूसरे पे कत्ल के फतवे हैं, एक दूसरे पे की इज्जत उछाल रहे हैं, ये एक अल्लाह के वलियों को भी टारगेट कर रहे हैं। अब किसी मुसलमान के दिल में वहम फैलाना, वहम पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है किसी भी शख्सियत के या हस्ती के बारे में। इन्होंने हर अल्लाह के वली के शजरे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता दिनों दाता अली हजवेरी हजूर गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के शजरे पे भी इन्होंने एतराज़ किया कि वो सैयद नहीं है जी, फारूकी हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इन्होंने शुरू से ये सिलसिला फैला रखा है उनके शजरे के बारे में। हर उस अल्लाह के वली के ये खिलाफ हैं, उनके शजरे को इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है जो इनके मसलक से या इनके मिजाज से, उनकी जिनकी तालीमात मुताबिकत नहीं रखती। तो कोई भी इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये मामला बढ़ेगा। कोई भी एक सिलसिला होता है, उसकी ज़िद में बाकी सिलसिला शुरू हो जाता है। ये धमाके क्यों हो रहे थे या होते हैं? जब बंदा को एतबार नहीं रहता किसी इदारे पे, तो वो फिर उस इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है। ये लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, राग़िब कर रहे हैं उनको। मैं तमाम इदारों के सरबराहान से, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तमाम जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल किया जाए। ये जो मजहबी इंतशार पसंदी फैलाई जा रही है, ये एक दूसरे पे कत्ल के फतवे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, पगड़ियां उछाल रहे हैं लोगों की, इस पे कंट्रोल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।